اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر مان کر ابتدا میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنے نبی کے توسل سے ہم سبھی کے اس توبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جن کو کلمہ شریف یاد ہے سبھی لوگ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آپ نے اس بزم کا نام سنا پیغام حسین کانفرنس، اور یہ اصال ثواب کے غرض سے محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ آپ سوچیں گے ان دونوں سے ہٹ کر میں نے موضوع کو چنا، ضرورت کسی کی ہے اور حاضر میں ضرورت کسی کی ہے۔ 40واں 20واں 30واں ایک سوکھی روٹی میری بات ترستا رہتا ہے، آیا شرم بھی نہیں کرتی۔ میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا۔ یا رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے۔ مقطع پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، یا رسول اللہ تیری بلندی یہ ہے، یا رسول اللہ تیرا مقام یہ ہے، یا رسول اللہ رب نے وہ آپ کو اختیار کلی عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بٹتی ہے کونین میں یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں تو تیرے در کا، مولا ہم عزت کے اگر محتاج ہے تو تیرے در کے محتاج ہیں، مولا اگر شہرت ہمیں چاہیے تو تیرے در کا وسیلہ چاہیے، مولا کامیابی چاہیے تو نبی کے در سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کر استقبال کر لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرینڈز، حضرت علامہ نور الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ جابر حسین رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ کوئی اچھل کے سبحان اللہ کہیے، سو کر سبحان اللہ کہیے۔ اب آپ کو نیند آئے گی، ہم کہیں گے سبحان اللہ کہیے، پتہ نہیں اب کیا کیا بول جائے۔ بس آپ سن لیجئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نبی کی تعریف کر رہے ہیں، سورج الٹے یا رسول اللہ اگر تم چاہو تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ جائے، یا رسول اللہ اگر تم اشارہ کر دو تو سورج اپنا سینہ چاک کر دے، یا رسول اللہ اگر تم اشارہ کر دو، مولا اگر تم اپنے لعاب دہن کو کھارا پانی کے اندر رکھ دو تو میٹھا ہو جائے، مگر یا رسول اللہ احمد رضا نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ بعد میں اپنے علم کا معائنہ کیا، بعد میں علم عشق و محبت کے سمندر میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت نے جب اپنے علم کو دیکھا، نبی کی تعریف کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اپنے زبان کو دیکھا، ایک طرف رب کے کلام کو دیکھا، تو امام احمد رضا بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یا رسول اللہ اے رضا خود صحیح ہے قرآن مندہ ہے حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر منت
तकबीर, नारे रिसालत, कलामे सरकारे बरेली शरीफ जिंदाबाद। ऐ रज़ा खुद साहिबे, ऐ अहमद रज़ा, तू नबी की तारीफ क्या कर सकता है, बल्कि नबी की तारीफ में तो रब्बे कदीर ने मुकम्मल कुरान उतार दिया है। वो नबी की तारीफ करने वाला रब है मेरे मोहतरम, उसी रब के कुरान के अंदर। चलिए यहाँ पे खतीब लोगों को भी मिल जाता है ना। मैं तो ये कहूँगा कि आप शायर के साथ साथ नकीब साहब का भी ख्याल रखा करें। एक जगह ये भी बोला जा रहा था, बोले कहते यहाँ सिर्फ शायर लोगों को ही मिलता है, आप ज्यादा बकवास नहीं कीजिए। अरे चलिए भाई, मैं अपना बयाना वापस कर लिया फिर से। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए कि मैं कुछ बोल जाऊँ, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, उसी कुरान पाक के अंदर है, फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा। अपने माँ बाप को खुलासा सुनिए कि उफ तक ना कहो। ये किसने कहा? आप बोलिए, किसने कहा? जब कुरान के अंदर है तो हमने कहा, आपने कहा, क्या किसी अंबिया ने कहा? हम सबके सब अंबिया के रब ने कहा अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को। काश आज नादखानी जलसे जुलूस में आप जाते होंगे, शायर पढ़ते खूब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। इस कौम के नौजवानों का हाल यही है कि जब तक नात खाली हो, मगर माशाअल्लाह यहाँ कुछ कुर्सियाँ खाली हो चुकी है, मगर अभी भी 90% लोग यही मौजूद है। ये अल्लाह का फज़ल है। कुछ लोग होंगे जो खाना लेकर अपने अपने घर गए होंगे, मगर 90% लोग यहाँ मौजूद है। मगर जलसों में क्या होता है मेरे मोहतरम, मैं आज इस 40वें को सजाने वाले को ये पैगाम देना चाहता हूँ। पैगाम हुसैन के अंदर से, पैगाम हुसैन के इस बज़्म से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ इस कौम के बेटों को, जो अपने बाप के तीजे पे खूब बहुत बड़ा पैगाम, एक पैगाम हुसैन के नाम से रचाने वालों या इमाम हुसैन के नाम से कॉन्फ्रेंस करने वालों, इस पैगाम से आप एक पैगाम सुन ले कि पैगाम हुसैन क्या है, पैगाम हुसैन क्या है, फरमाने हुसैन क्या है, कौले हुसैन क्या है, किरदार हुसैन क्या है। आप समाप्त करते चले, आप पैगाम हुसैन में आ रहे हैं, 40वें की महफिल नचा रहे हैं, खूब दावत आम कर रहे हैं। मुफ्ती बशीर साहब क़िबला ये न समझ ले कि हम ही को कह रहे हैं, उनके भाई साहिबान ये न समझ ले कि हम ही को कह रहे हैं। अगर अपने आप को ये एहसास कर ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये दावत देना चाहता हूँ कि काश इस कौम के नौजवान जो अपने बाप के 40वें पे 40,000 रुपए खर्च करने की कुव्वत रखता है, अपने बाप के तीजे पे 30,000 खर्च करने की कुव्वत रखता है, अपने बाप के 20वें पे 20,000 खर्च करने की कुव्वत रखता है, काश इस नौजवान, इस कौम के नौजवानों के दिलों में यह जज्बा हो जाता कि किसी का बाप अपनी जिंदगी में सूखी रोटी पाने के लिए, किसी का बाप अपनी जिंदगी में सूखी रोटी के लिए किसी का मोहताज नहीं होता। ऐ नौजवानों, तुम अपने बाप के 40वें पे 40,000 खर्च करने से बेहतर है कि अपने बाप की जिंदगी में सिर्फ 500 रुपया खर्च करके अपने बाप की खुशनुदी हासिल कर लो। तेरा रब तुझसे तुम जमीन पे कामयाब होते हुए नजर आओगे। मगर होता क्या है कि हम बाप को खिलाएंगे तो बाप ने देखेगा, पड़ोसी देखेगा, मगर 40 गांव के लोगों को खिलाएंगे तो सब लोगों के नजर में एक हमारा वेट बन जाएगा, हमारा वकार बन जाएगा कि फला शख्स बाप हमारा क्या किया, या अल्लाह ये इतना खर्चा किया, सब लोगों को 84 नीयत के खिलाया। अरे क्या फायदा, क्या फायदा, क्या मिलने वाला है? खाक मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। काश इस 40,000 से बेहतर होता कि 40 रुपए का एक गमछा खरीद कर बाप को किसी का मोहताज नहीं बनने दिया होता। और तुम 40,000 खर्च करके तुम सोच रहे हो कि खुशनुदी हासिल कर रहे हैं माँ बाप की। हम 1 लाख रुपए खर्च के खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। मरने के बाद कुछ लोग जो थे माफी तलाफी के लिए जाते हैं। अरे मरल मुर्दा घास खाता है, मरल मुर्दा। कितनी औरत को देखिएगा, मर जाने के बाद शौहर गया तो वहां पे जाते जाते हम आपका दैर मोहर माफ किए। और कितने लोग को देखिएगा 75 साल तक भिखमंगा बना हुआ रहता है। अब उसके बाद जाएगा, बीवी मर जाएगी, इमाम साहब को कहा गया इमाम साहब थोड़ी ताखिर हुई, इमामत खतरे में है, इमाम साहब की खैर नहीं है। फौरन बुलाया, क्या बात है, चलिए दैन मोहर माफ कराना है। ए मेरे मोहतरम, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ इन सारे
फजूल खर्चियों से बेहतर ये है कि आप उनकी जिंदगी में ही उनकी दिल जोई करके, आप उनकी खिदमत करके, आप उनकी भी खुशी हासिल कर ले, अल्लाह की रजा भी हासिल कर ले। इस 40,000 से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि बाप की और माँ की खिदमत करके हो सके तो दुनिया में अल्लाह के जन्नत का मुस्तहिक बन जाओ, हो सके तो अल्लाह की रजा हासिल कर लो। मेरे से दुआ करवाएंगे, 1 लाख उलमा को बुलवा लेंगे, दुआ कर दीजिए न, चला जाए, वहां चला जाए जहां जाने की सबको तमन्ना है। आप अपनी अपनी सूरत का तो मुलाहिजा कीजिए, आप अपनी अपनी मालों का तो मुलाहिजा कीजिए कि आपका माल कहाँ खर्च हो रहा है, आपकी सूरत कैसी है, आपकी सीरत कैसी है। क्या आपने कभी इस पे गौर व फिक्र नहीं किया? मेरे मोहतरम, रब तबारक व तआला ने फरमाया कि उफ तक न कहो, उफ तक न कहो। अब पता क्या चला कि एक छोटी सी दवा के लिए बाप रात भर टुकड़ा रहा, रात भर परेशान है, और उसी का बेटा 40वां में 1 लाख रुपया खर्चा करता है। हजरत उसी का बेटा 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है, मगर अपने बाप की जिंदगी में बस वही नजरअंदाज किए चलता है। हजरत दुआइया से बहुत सारे शोरा यहाँ मौजूद है, खुतबा मौजूद है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। आप नकीबी अहले सुन्नत की नकाबत आप समात कर रहे हैं। रब तबारक व तआला ने ये फरमाया कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। उफ कहने का क्या मतलब? धीरे से उफ न कहें। उफ कहने का क्या मतलब है कि उफ न कहें। बात बाकी कुछ लोग कहे कि माँ बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। तो एक साहब बोले कि हजरत दरवाजा कभी लगाने में थोड़ा सा टेढ़ हो जाता है तो ठोक ठेठा के उसको सीधा किया, ठोक ठेठा के सीधा किया जाता है। तो कभी कभी बाप टेढ़ा मेरी करे तो ठोक ताकि सीधा हो जाए। या अल्लाह, इस कौम की क्या हालत हो चुकी है। आप जब तकरीर किसी उलमा की नहीं सुनेंगे, अभी तो हम लोग खूटी खंबा गाड़ रहे हैं, अभी आपको एक नया खिताब आपको समात करनी है मुफ्ती नूरुद्दीन साहब क़िबला की, आपको उनकी मुकम्मल गुफ्तगू समात करनी है। समझिए यहाँ खूटी खंबा गाड़ा जा रहा है, मुकम्मल शामियाना ये उलमाए कलाम आपको लगाते हुए चले जाएंगे। बस आप यूँ सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म फरमाया, हम उस पे कितना अमल कर रहे हैं, हमारी जिंदगी उसके साये में कितनी गुजर रही है, हम ये तो पहले देख ले। मेरे मोहतरम, बस मेरा एक ही यही पैगाम है, आप कुछ न करे, आप तीजा करे न करे, तीजे में 50,000 1 लाख 2 लाख खर्च करे न करे, आप हो सके तो उनकी जिंदगी में ही कुछ वो काम कर जाइए जो उनकी ज़बान से दुआ निकल जाए, तो आप रब तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमा करके आपकी जिंदगी और आखिरत को संवार दे। बस यही काम आपको करने की जरूरत है। बस हमारा वक्त अब मुकम्मल ही होने वाला है, इसलिए उलमाए कराम की गुफ्तगू को आप समाप्त करनी, और जो वक्त मुतय्यन किया गया आगाज का वो वक्त रहा नहीं, आगाज का ही वक्त नहीं रहा, आगाज का जब नहीं रहा तो इख्तिताम का क्या रहेगा। एक बताओ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन माअदिल जुदे वल करमी वालिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, आज पैगाम हुसैन बनाने वालों, मैं आपको एक पैगाम दूं, पैगाम हुसैन। हम इमाम हुसैन का दीन, आज इमाम हुसैन ने जो अपने खून से दीन को सींचा है, उस दीन को हमें बचाना इतना दुश्वार हो रहा है, उस दीन को बचाना, हम तो ईमान को बचाना दौरे हाजिर में बहुत मुश्किल है। हमसे शेख सैयद अंसारी मंसूरी इसी का झगड़ा है। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगा भी हो, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। बस इसी का झगड़ा, फला शेख साहब है, फला सैयद साहब है, फला पठान साहब है, फला अंसारी साहब है। अरे मैं कहता हूँ इस सब कुछ का झगड़ा मत करो, बल्कि इस चीज पे मुत्तफक हो जाओ कि हम नबी की सीरत तैयबा से वाबस्तगी रखने वाले हैं, और कलमा पढ़ने वाला जो भी आशिक रसूल आ रहा है, हमारे अंदर कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही सब में खड़े हो गए। महमूदो आयास, ना कोई बंदा रहा ना ही कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े
ہو جائے ہم اور اس کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے ہم پیغام حسین کو عام کریں, ایک ہی مقام پہ آ کر ہم پیغام حسین کو عام کریں. کیا امام حسین نے یہی پیغام دیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو تم حفاظت نہیں کر پاؤ؟ کیا امام حسین نے یہی پیغام کیا تھا کہ اپنے کنبہ کی حفاظت نہیں کرو؟ کیا امام حسین نے یہی پیغام آپ کو دیا تھا کیا آپ اپنے پڑوسوں کی حفاظت نہیں کرو؟ کیا امام حسین نے یہی پیغام دیا تھا کہ آپ بڑوں کا ادب نہ کرو؟ امام حسین جس دین کو ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں نا, اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ کر کربلا سفر کیا. اس امام حسین نے جب اسلام کی اتنی حفاظت کیا ہو تو جو امام حسین وہی پیغام یہ بھی دے رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اس لیے کہ یہ پیغام میرے نانا جان نے دیا ہے اور میرے نانا جان تک جبریل امین لے کر آئے اور جبریل امین رب کا پیغام لے کر کے آئے کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. یہ رب کا فرمان ہے. میرے محترم امام حسین نے تو یہی پیغام دیا تھا نا. کیا صرف محرم میں یا حسین کر لیتے ہیں؟ کیا یہی ایمانی جذبہ ہے؟ کیا یہی حسینیوں کا پہچان ہے؟ نہیں میرے محترم, نہیں میرے بزرگوں, نہیں میرے دوستوں, نہیں. آج ضرورت ہے اس قوم کے ہر ایک فرد کو گفتگو سننے کی. نعت خوانی بھی آپ سنیے, یہ روحی غذا ہے, مگر ضرورت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ علماء کی گفتگو سماعت کی جائے, نہیں تو ہمارے قوم کے اندر اصلاح کہاں سے ہوگا؟ ہم یہ کیسے جان پائیں گے کہ جس ماں باپ کو ہم اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم جنت کو اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. ہم یہ کیسے جان پائیں گے کہ جس بھائیوں کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں اس بھائیوں کا مقام کیا ہے؟ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کام مومن کا ہے مومن سے محبت کرنا. مومن کا کام یہ ہے, مومن کا کام نہیں ہے کہ اپنے پیٹ میں درد ہو تو کم پریشانی اور دوسرا چین سے کھا رہا ہے تو زیادہ ٹی بی کا شکار ہم بن جاتے ہیں, بیماری پر بیماری ہم کو ہونے لگتی ہے. مومن کا کام کیا ہے کہ کام مومن کا ہے مومن سے محبت کہنا. کام مومن کا ہے مومن سے محبت کہنا. باتیں اچھی نہیں بھائی سے بغاوت کرنا. بھائی سے بغاوت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے میری محترم. تو ہم جہاں اپنوں کا خیال کریں وہاں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں, اور اس 40ویں 20ویں 30 کے موقع میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی زندگی میں ہی اس کی زندگی میں ہی اس کی رضا حاصل کر لے. آپ نے 12 علماء کرام سے سنا ہوگا کہ جس کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے اس سے رسول پاک راضی ہو جائے گا, اور جس سے رسول پاک راضی ہو جائے گا اس سے میرا رب بھی راضی ہو جائے گا. تو ہم یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اس کے بعد کرتے ہیں کہ ہم نام کما لیں, صرف نام, بس اسی نام کے چکر میں ہم پڑے ہوئے, کسی حرام کی کوئی تمیز نہیں, بس اسی نام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بس میرا وقت مکمل ہو گیا ہے. مفتی صاحب کی نے کہا آدھا گھنٹہ, میں نے کہا کہ کوشش کروں گا میں بھی سب کو. میرا وقت بھی مکمل ہو گیا. میں نے جو کچھ بھی گفتگو کی, میرے کہنے میں اگر کوئی لغزشیں ہو گئی ہوگی تو میں آپ سبھی کو گواہ بنا کر اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناصر مان کر میں توبہ استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کلمہ شریف کا ورد کیجیے اور پڑھ لیجیے لا الہ. جو لوگ سو رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیجیے, ہو سکے تو جو بیدار ہیں سونے والے کے کان میں پڑھ لیجیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں, آپ لوگ سنیے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے صحیح پڑھا میں نے. اب آپ لوگ پڑھیے تو ہم سنیں. لا الہ الا اللہ.
چلیے لوگ پڑھ رہے ہیں، میں نے تو سوچا کہ صرف ہم ہی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ موبائل بھی گھنٹی دے رہی ہے۔ اب بس میں نے جو کچھ بھی بیان کیا، اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بڑے بھائی